بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کہ آخری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور آپ ہمارے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں۔ مجھے سکندر کا اعتبار ہے ذہن میں، اس کا اعتبار کیوں نہیں کروں گی؟ بولتے ہوئے اسے سکندر بڑی شدتوں سے یاد آیا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ خیریت سے تو تھا نا؟ اسے سکندر کی محرومی، اس کے دکھ، اس کے خوف سب یاد آ گئے تھے۔ وہ اس کا ساتھ قبول کرتے ہوئے کس قدر ڈرا تھا، اس کی محبت چھن جانے کا کیسا ایک انجانا سا خوف اسے اپنے لپیٹ میں لیے رکھتا تھا۔ وہ دکھوں کو خود میں سموئے اپنا داغ داغ دل لیے کس قدر تنہا تھا۔ زندگی نے اس کے ساتھ کتنے بھیانک کھیل کھیلے تھے۔ وہ رشتوں اور محبتوں سے کس قدر خوفزدہ ہو رہا کرتا تھا۔ وہ ہنستے ہنستے کس طرح ڈر کر چپ ہو جایا کرتا تھا، جیسے اسے زندگی سے یہ خوف ہو کہ زندگی کو اس کا ہنسنا گوارا نہ ہوگا، زندگی ابھی آ کر اس کی مسکان چھین لے گی۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے سکندر شہریار کہ تم رشتے بناتے ہوئے ڈرتے ہو؟ اس کے کانوں میں اپنے غصے سے چلاتی آواز گونجی۔ کیوں خود کو کانٹوں پر گھسیٹ رہی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ میں کانٹوں بھرا راستے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ وہ اس کی ضد سے ہار مانتا اسے کہہ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا وقت دینا ریزا، میں برسوں سے اندھیروں میں رہنے کا عادی ہو چلا ہوں۔ میں تمہاری زندگی کے مطابق خود کو تبدیل کرنے کی کوشش کروں گا، بس تم مجھ سے مایوس مت ہو جانا، مجھے تمہاری تھوڑی رعایت، تھوڑی گنجائش دیتی رہنا۔ پھر سکندر نے بڑے دکھ کے ساتھ اس سے التجا کی تھی، پلیز مجھے کبھی چھوڑنا نہیں، مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، مجھے رشتوں نے اور زندگی نے صرف نفرتیں دی ہیں۔ اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اگر تم مجھ سے دور ہوئی تو میں زندہ کس طرح رہ پاؤں گا؟ سکندر کا دکھ بھرا درد وہ لہجہ اس وقت اسے رلا رہا تھا، ذہن اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے 12 سال قبل گزارے اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ اس کی باتیں مکمل توجہ سے سن بھی نہیں رہی تھی۔ اسے تو سکندر کے خوف، خدشے اور اندیشے اور ان کے جواب میں اپنے آدھے وعدے یاد آنے لگے تھے۔ دوپہر سے اب تک اسے سکندر کا خیال کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ نہیں جانتی سکندر رشتوں کا ڈسا ہوا ہے؟ اس کے بہت اعتبار دلانے پر وہ اس کے ساتھ رشتہ جوڑ پایا ہے۔ آج سیم کو اس کی بہن کے روپ میں دیکھ کر، سیم کے الزام تراشیاں سننے کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ کیا وہ منتظر نہیں رہا ہوگا کہ وہ اس کے پاس آئے گی اور آ کر کہے گی، سکندر سیم سمیت دنیا کا کوئی بھی فرد تمہارے متعلق کچھ بھی کہے، مجھے اس کا نہیں صرف اور صرف تمہارا اعتبار ہے۔ اس کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ کل دوپہر سے اب تک اسے سکندر کے کسی دکھ کا خیال نہیں آیا، اب آ رہا تھا۔ وہ سکندر کی زندگی کے نہ ختم ہونے والے دکھوں کو سوچ رہی تھی، آخر زندگی کو اس پر رحم کیوں نہیں آ جاتا؟ عمر بھر کی تنہائیوں اور دکھوں کے بعد اسے اس کی محبت ملی، وہ بھی اب پل بھر کے لیے ہی خوش ہوا تھا کہ زندگی نے یہ بدصورت سچائی اس کے سامنے لا کر کھڑی کر دی کہ لیزا اس مریم کی سگی بہن ہے جو اس کی زندگی کی تباہی کی ذمہ دار ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار سیم کی بہن ہونے پر شرم آئی، ندامت ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں ایک ڈر سا میرے اندر اور کچھ برا ہو جانے کا، جب تک تمہیں سمجھا رہا تھا تب تک خود کو بھی سمجھا لیا تھا۔ تم میرے لیے نہیں ہو، مگر اب تمہارے لیے میرا دل ضدی بچے کا سا ہو رہا ہے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں لیزا محمود چاہیے، اس شخص کو اس نے بے حساب چاہا تھا، بے حساب محبت کی تھی اس سے، پھر ایسا کیوں کر ہو سکتا تھا کہ اس کے غم پر رو نہ پڑتی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ذہن سے خود کھویا آنسو بہاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنوز اسے اپنا، سکندر اور سیم کا ماضی بتا رہا تھا۔ وہ اس سے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے سب کچھ بھی نہ بتائے، کچھ بھی جانے بغیر بھی اسے سکندر پر اعتبار ہے۔ پتہ ہے لیزا، آج میری انکل کے ساتھ بہت دیر تک باتیں ہوئیں، میں آیا تو اس لیے تھا کہ انہیں اور تمہیں مریم کی سچائی بتا سکوں، تم دونوں پر سکندر کی بے گناہی ثابت کر سکوں، مگر انکل نے انکشاف کر کے مجھے حیران کر دیا کہ وہ مریم کی تمام بدصورت سچائیوں سے آگاہ ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات سنانے کے ساتھ ساتھ ذہن نے یہ بھی بتایا کہ 12 سال اس نے سیم کی باتوں پر اندھا اعتبار اس لیے کیا تھا کہ سکندر کے خلاف غبار تو اس کے دل میں برسوں سے جمع ہو رہا تھا۔ وہ اپنے غیر معمولی ذہین بھائی سے حسد اور نفرت کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی جب اس کی زندگی میں سیم نہیں آئی تھی، بولتے بولتے وہ رک گیا، وہ دکھ بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ انکل نے مجھ سے تمہارے اور مریم کے بارے میں بہت سی باتیں شیئر کی، میں نے ان کی باتوں کو سننے کے بعد تمہارے بارے میں بہت سی سوچا۔ لیزا وہ ذہن کی طرف دیکھ ضرور رہی تھی، مگر اس کا ذہن اور دل سکندر میں الجھا تھا۔ تم میں اور مجھ میں بڑی عجیب اور حیرت انگیز مماثلت ہے لیزا۔ تمہاری 1 سال بڑی بہن جو زندگی کے ہر میدان میں تم سے آگے تھی، ہائی اچیور تھی، اور میرا 1 سال بڑا بھائی جس سے ہر لحاظ سے پیچھے تھا۔ ہم دونوں ہی نے اپنے اپنے بھائی اور بہن کی اس برتری کو بڑے عجیب اور اب نارمل انداز میں لیا۔ میں نے اپنے بھائی سے حسد اور مقابلہ بازی شروع کر دی، اس سے جیت نہ پایا تو اس سے نفرت دل میں
बिठा लिया और तुमने अपनी बहन को खुद से इतना बरतर और अजीम तस्लीम किया कि ज़िंदगी भर जो कुछ वो तुमसे कहती रही, तुम आंखें बंद करके करती रही, वो तुम्हें तबाही के दहाने तक ले जाना चाहती थी, तुम आंखें बंद करके इसे बर्तन मान कर इसके पीछे चली जा रही थी। जैन की बातों में कुछ ऐसी सच्चाई थी कि वो इसके लफ्ज़ तवज्जो से सुनने पर मजबूर हो गई। वो सेम को खुद से बेहतर और आला मानकर इसकी हर बात माना करती थी। ये कोई इसे पहली बार बता रहा था। काश हम दोनों ही अपने अपने भाई अचीवर और भाई और बहन के गैर मामूली होने को नॉर्मल अंदाज में लिया होता तो आज हमारी ज़िंदगियाँ बहुत मुख्तलिफ होती। जैन के लहजे में बहुत दुख, बहुत पछतावे थे। वो जैन की आंखों में फैले गम को समझ रही थी। जैन की आंखें जो इससे कह रही थी काश इसने इस जैन ने वो न किया होता जो उन्होंने किया था। काश इन दोनों ने अपने बर्तर और गैर मामूली जहन भाई और बहन की बर्तरी को इस अंदाज में ना लिया होता जैसा उन्होंने लिया था। जैन ने सिकंदर को अपना दुश्मन और हरीफ समझ लिया। इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर सेम के रहम व करम पर छोड़ दिया। इस पर इस हद तक इंतसार करने लगी कि अपनी ज़िंदगी का कोई भी फैसला खुद कर लेने की अहलियत गंवा बैठी। मैं तुमसे ये सब इसलिए कह रहा हूँ लीज़ा कि मेरा और तुम्हारा गम और पछतावे किसी हद तक एक जैसे हैं। मुझे यकीन है तुम मेरी बातों को समझ रही होगी। मेरा भाई मुझसे बहुत दूर चला गया है लीज़ा। मुझे मेरा भाई ढूंढ कर वापस ला दो। मैं इसे वापस नहीं ला पा रहा। मैं इसे वापस लाना चाहता हूँ, इसे गले लगाना चाहता हूँ, इसे मोहब्बत प्यार करता हूँ। मैं इसे बताना चाहता हूँ। मेरी मदद कर दो लीज़ा, प्लीज़ मेरी मदद कर दो। बोलते बोलते जहन की आवाज़ मुर्रा गई। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो इन्हें बहने से रोक रहा था। सिकंदर कहाँ है? इसने अपने आंसू जैन से छुपाने की कोशिश की थी। आंसू इसके रखसारों पर बह रहे थे। वो वापस जा रहा है लीज़ा। इसका दिल धक से रह गया। क्या हम में से कोई भी इसे रोक नहीं पा रहा? ये काम सिर्फ तुम कर सकती है। इसे रोक लो लीज़ा। इसे इस सोचने पर मजबूर ना करो कि इससे मोहब्बत करने वाला हर फर्ज इसे दुख देगा, इसे छोड़ देगा। जैन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। इसे रोक लो लीज़ा। वो दोहा नहीं जा रहा, वो जिंदगी से दूर जा रहा है। अब की बार वो गया तो तुम समेत हम में से कोई भी इसे वापस जिंदगी की तरफ नहीं ला पाएगा। वो सकते के आलम में बैठी थी। सिकंदर के जाने की बात सुनकर रोना भूल गई थी। पर मैंने इसे छोड़ा कब है जैन? मैं सिकंदर के साथ कल भी थी, आज भी हूँ। मुझे इतनी रियायत तो मिलनी चाहिए कि कल जिस लड़की को यहाँ देख कर सिकंदर यहाँ से गुस्से में फ़ौरन चला गया, वो मेरी सगी बहन थी। वो बहन जो मेरे माँ बाप से भी बढ़कर थी। वो गुस्से और नाराज़गी और बेबसी से बोली, सिकंदर मुझसे मिले बगैर, मुझसे बात किए बगैर जा रहा है। इतनी बेएतबारी मोहब्बत की थी तो एतबार भी तो करना चाहिए लीज़ा महमूद पर। लीज़ा को ज़िंदगी कहता था तो ज़िंदगी के बिना यहाँ से कैसे जा सकता है? जैन बेख्तियार तमानियत भरे अंदाज में मुस्कुराया था। इसका मतलब है तुम सिकंदर से बदगुमान नहीं? मैं इससे क्यों बदगुमान होंगी जैन? मैंने इससे मोहब्बत की है। मैंने इससे के साथ उम्र भर का नाता जोड़ा है। बस मैं परेशान हो गई थी, बौखला गई थी। मगर सिकंदर से बेएतबार तो मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं हुई थी। जैन निगाहों में प्यार और एहतराम लिए से देख रहा था। सिकंदर को रोक लो लीज़ा, इसे अपने साथ दे दो। इसे इतना प्यार दो कि ज़िंदगी के माहौसाल की तमाम महरूमियाँ और गम भूल जाए। वो जैन की आंखों में सिकंदर के लिए मोहब्बत देख रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे जब वो जैन के साथ सिकंदर के होटल जा रही थी। इसकी फ़्लाइट सुबह 8 बजे की थी तो अभी वो होटल में ही होगा। कल दोपहर इसके घर से गया था और आज दोपहर सुबह वो इसके पास जा रही थी। ये बहुत वक्त था। इस अरसे में बहुत सारे घंटे गुजर चुके थे। इतने बहुत सारे घंटों में इसके पास नहीं गई थी, इसे कोई फ़ोन कॉल तक नहीं की थी। सिकंदर की इससे खफगी और बदगुमानी जायज़ थी, पर इरादतन तो इसने ऐसा नहीं किया था कि अगर वो सिकंदर से ही कहे कि कल इसने एक लम्हे के लिए भी सिकंदर पर शक नहीं किया था तो वो यकीन करेगा ये या फिर समझेगा कि जैन इसे सब कुछ सच्चाइयाँ बताकर मनाकर इसके पास लाया। सिकंदर को इस पर एतबार करना चाहिए। इसे इसकी हालत को भी तो सोचना चाहिए। कल वो दोनों खुद एक बहुत बड़े तूफान की जद में आ गई थी। वो उम्र भर जिस बहन पर आंखें बंद करके अंधा भरोसा करती आई थी, जिसके बताए हर रास्ते पर आंखें बंद करके चलती आई थी, जिसकी बताई हर बात मानती आई थी, एक ही पल में इसे बताया गया था कि वो उससे बहुत जाने वाली बहन जिस रास्ते पर चलाती रही, इसका इंतकाम एक गहरी खाई पर जाकर होना था। तो क्या इतने बड़े दिल दहला देने वाले इंकशाफ के बाद वो नॉर्मल रह सकती थी? सिकंदर को इसे इतनी रियायत, इतनी गुंजाइश तो देनी ही पड़ेगी। कि बहन की भयानक सच्चाई देखकर इसका जहन मफलूज हो गया था। सिकंदर शहरयार लीज़ा को अपनी ज़िंदगी कहता है। अगर लीज़ा महमूद वाकई इसकी ज़िंदगी है तो फिर ज़िंदगी को इस तरह इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? वो दोनों होटल पहुंच गए थे। जैन ने गाड़ी होटल से बाहर सड़क पर ही रोक दी। तुम जाओ, चीज़ों को बहुत मनफी अंदाज में सोचने लगा है। मुझे देखेगा तो समझेगा तुम्हें मैं लेकर आया हूँ। तो जैन भी रास्ते पर वही सोचता आया था जो वो सोचती रही थी। ने सर इस बात में लाया और अंदर चली गई। वो रिसेप्शन पर आई। इसने सिकंदर शहरयार का रूम नंबर बताकर कहा कि उससे मिलना चाहती है, इसे इन्फॉर्म कर दिया जाए। सॉरी मैम, वो तो चेकआउट
कर چکے ہیں۔ ریسیپشن پر کھڑی خوش شکل لڑکی نے اس سے معذرت خوانا نظروں سے اسے دیکھا۔ کب اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا۔ کیا اس نے دیر کر دی؟ کیا اس نے واقعی بہت دیر کر دی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہلکی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اسے بتایا، وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ واپس باہر جا رہی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ اللہ، اسے مجھ سے دور مت کرنا، اسے مجھ سے کھونے مت دینا، اسے کھو کر میں کیسے جی پاؤں گی؟ بے آواز اللہ کو پکار رہی تھی۔ بڑی شدتوں سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ وہ ہوٹل کے اندر پارکنگ ہی میں کھڑا تھا۔ کیب ڈرائیور اس کا سوٹ کیس اور بیگ وغیرہ کیب کی ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ وہ خود وہاں خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی نکل جانا چاہتا تھا، مگر کیب کا ٹائر پنکچر ہو جانے کی وجہ سے اسے یہاں مزید رکنا پڑ گیا تھا۔ ٹائر بدلوانے کے بعد اب کیب ڈرائیور اس کا سامان کیب میں رکھ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اور بالکل گمسم سا کھڑا تھا۔ وہ یہاں اکیلا نہیں آیا تھا، پر وہ یہاں سے اکیلا واپس ضرور جا رہا تھا۔ تم مجھے آج فون کر کے کہتے لیزا، کسی بھی طرح کی کل کی فلائٹ سے دوحہ آ جاؤ، پرسوں ہمیں کراچی جانا ہے۔ میں تم سے بغیر کچھ کہے پوچھے چل پڑتی۔ تمہارے سپرد میں نے اپنی پوری زندگی کر دی ہے سکندر۔ کسی کے بڑے یقین سے کہے جملے اس کی سماعتوں سے گونجے۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ کیب میں بیٹھنے کے لیے قدم آگے بڑھا۔ تمہیں جتنا جانا میرے لیے ضروری ہے، میں تمہیں اتنا جانتی ہوں سکندر۔ میں جانتی ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھا یہ شخص ایک سچا اور کھرا انسان ہے۔ سماعتوں میں اس گونجتے جملے اس کے اندر تلخیاں ہی تلخیاں بھر رہے تھے۔ محبت کا نام لینا کتنا آسان ہوتا ہے، مگر اسے نبھانا کس قدر مشکل ہے۔ اس نے کیب کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ اندر بیٹھنے کے لیے اپنا قدم اٹھا رہا تھا۔ سکندر، اسے یوں لگا لیزا نے اسے پیچھے سے پکارا تھا، یوں جیسے وہ بھاگتی اس کے پاس آ رہی تھی۔ وہ مڑا نہیں، جانتا تھا یہ آواز اس کا واہمہ ہے، یہ آواز سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیزا محمود کو اس کے پاس کبھی بھی نہیں آنا تھا۔ سکندر رکو! اس بار اسے دور سے پہلے سے زیادہ زور سے چلا کر پکارا گیا تھا۔ اس بار وہ ٹھٹک کر رکنے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے سے خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتی اس کی طرف آ رہی تھی، رک گیا تھا۔ تیز بھاگنے سے اس کے کھلے بال اڑ اڑ کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ وہ اگلے لمحے اس کے پاس تھی۔ اس کی سانس اتنے بے ہنگم انداز میں بھاگنے کی وجہ سے بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ دس از ناٹ فیئر سینیور سکندر، تم میرے ساتھ آئے تھے، میرے بغیر تم کس طرح واپس جا سکتے ہو؟ ہم ساتھ آئے تھے، ہم کو ساتھ جانا تھا۔ وہ اسی پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ غصے سے بولی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھے گیا، غصے سے اس پر چلا رہی تھی۔ تم نے خود بخود میرے بارے میں سب کچھ سوچ لیا، مجھ سے کچھ پوچھنا بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ تم نے یہ کیوں نہیں سوچا سکندر کہ لیزا بھی تمہاری طرح ایک انسان ہے، جس تم دکھ، درد اور غم محسوس کر سکتے ہو، وہ بھی کر سکتی ہے۔ جس لڑکی نے تمہاری زندگی برباد کی وہ لیزا محمود کی سگی بہن ہے۔ لیزا اپنی بہن کی بدترین اور بھیانک کردار سے زندگی میں پہلی بار آگاہ ہو رہی ہے۔ وہ شوق بھی ہو سکتی ہے، وہ غم بھی محسوس کر سکتی ہے، درد بھی وہ رو بھی سکتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیب ڈرائیور بھی وہاں موجود اسے ذرا پرواہ نہیں تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اس کی طرح زور سے بولنے پر کیا سوچیں گے، اسے بالکل پرواہ نہیں تھی۔ صبح سویرے کا وقت تھا، مگر ہوٹل میں اس وقت بھی چند لوگ آ جا تو رہے تھے۔ سکندر بالکل خاموش کھڑا تھا۔ وہ ایک دم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ایسی محبت کرتے ہو مجھ سے کہ مجھے ذرا سے بھی رعایت دینے کو تیار نہیں، میرے دل کی حالت میرا غم سمجھنے پر آمادہ نہیں۔ میں تمہارے بغیر کیسے رہ پاؤں گی؟ سوچا ہے تم نے؟ کیا مریم کی بہن ہونا میرا جرم ہے اور تم اس جرم کی سزا میں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اس سے لڑ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ لیزا نے اس کے دونوں بازو کوہنی کے پاس سے مضبوطی سے تھام لی ہے۔ میں تمہیں صرف بیلا لگی تھی، روما کی باقی سب چیزوں کی طرح خوبصورت لگی تھی، مگر انسان نہیں ہے نا سکندر؟ ایسی بات نہیں ہے لیز، وہ رسانی سے بولا۔ لیزا کو پرواہ نہیں تھی کہ مگر وہ آس پاس سے گزرتے لوگوں کی وجہ سے محتاط ہو رہا تھا۔ ایسی بات نہیں تو تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے بغیر اکیلے واپس جانے کی؟ مجھے فون کر کے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے کہ لیزا میں کل صبح واپس جا رہا ہوں، تم بھی صبح 6 بجے ایئرپورٹ پہنچ جانا۔ پھر میں نہ آتی تو تم کہتے، مگر تم مجھے کیوں فون کرتے؟ تم کو تو مجھے سزا دینی تھی، جو سیم نے تمہارے ساتھ کیا تم اس کی سزا مجھے دینا چاہتے ہو۔ میں تمہارے دل سے اتر گئی ہوں، نکال دیا ہے تم نے مجھے اپنے دل سے، اس لیے کہ میں سیم کی بہن ہوں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے اس سے لڑ رہی تھی۔ نہیں لیزا نہیں، میں نے تمہیں مریم کی بہن کی حیثیت سے ایک بار بھی نہیں سوچا، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ پھر تم مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے تھے؟ مجھے چھوڑ کر مت جاؤ سکندر، مجھے سیم کی محبت ہونے کی سزا مت دو۔
वो इसके सीने पर सर रखकर बिलख बिलख कर रो पड़ी। आसपास से गुजरते लोग बशमूल कैब ड्राइवर इस मंजर के दिलचस्पी से देख रहे थे। बेला क्या कर रही है और लोग देख रहे हैं, वो लीजा का रूमा नहीं किराची है। इसने झुक कर इसके कान में सरगोशी की। वो खिसियानी और शर्मिंदा सी मुस्कुराहट से आसपास से गुजरते लोगों को देख रहा था। लीजा जज्बात की शिद्दत से मगलूब थी। सुबह सवेरे यहाँ से गुजरते लोगों की इसे क्या परवाह थी, मगर अगर यहाँ मजमा भी जमा होता वो तब भी सब कुछ कर रही होती। इसने लीजा का सर अपने कंधे से हटाया था। तो मैं छोड़ कर नहीं जा रहा, हम साथ जा रहे हैं, हम साथ वापस जा रहे हैं। लीजा, इस लड़की की मोहब्बत ऐसी जोरावर थी कि पल भर में सारी कुल्फतें भूल गया। याद रहा तो इतना कि वो इस लड़की से अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है। वो इसके बगैर ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। चल सकोगी अभी और इसी वक्त मेरे साथ? इसने धीमे लहजे में बोलते हुए जैसे इसे आजमाना चाहा। हाँ चलो, वो फौरन बोली। वो अभी भी रो रही थी, इसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। मुझे आजमाने चले हो सिकंदर शहरयार, मैं तुमसे तुम्हारी सोचों से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं बगैर किसी से मिले अभी और इसी वक्त तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। इसे अपनी आजमाइश करता देख कर खफगी से बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, मेरी खातिर कुछ भी छोड़ सकती हो। दिल को गैर मुतवक्का खुशी ऐसी मिली थी, मोहब्बत का यकीन ऐसा मिला था कि वो भी लोगों की मौजूदगी फरामोश कर बैठा। लीजा ने नाराज़गी से इसे घूरा। हाँ, मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ सकती हूँ सिकंदर शहरयार, वो रोते हुए बोली। मेरी खातिर पेंटिंग छोड़ सकती हो? लबों पर मुस्कुराहट रोकता संजीदगी से बोला। इसकी आंखों में शरारत थी। हाँ, और वो इसकी शरारत महसूस करते रोते रोते हंस पड़ी। रोमा छोड़ सकती हो? हाँ। रोना और लड़ना छोड़ सकती हो? हाँ। इसने बेख्तियार हंसते हुए अपनी आंखों से गिरते आंसुओं से रखसारों से बहते आंसुओं को साफ किया था। वो भी लीजा इसे मजीद कुछ और बोल नहीं पाया था कि लीजा के मोबाइल पर कॉल आने लगी। जैन कॉल कर रहा है। हाथ में पकड़े मोबाइल को देखते हुए बोली। एकदम ही इसका चेहरा फिर से संजीदा हो गया था। जैन तुम्हें यहाँ लाया है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी सिकंदर, मगर अगर अब तुम मुझसे गुमान हुए, मैं जैन के साथ यहाँ आई ज़रूर हूँ, मगर इसके कहने से नहीं, मैं खुद अपनी मर्जी से इसके साथ आई हूँ। जैन अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है सिकंदर, वो इसे नाराज़ी से घूरते हुए बोली। वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया था। न जाने ये बेहदपारियाँ कब इसका पीछा छोड़ेंगी। इस दौरान लीजा जैन की कॉल रिसीव कर चुकी थी। हाँ जैन बोलो, वो सिकंदर को घूरते हुए फ़ोन पर बोली। लीजा, सिकंदर मिला तुम्हें? जैन बेहद संजीदा था, वो कुछ घबराया हुआ परेशान सा लग रहा था। हाँ सीनियर, सिकंदर की एयरपोर्ट के लिए निकलने की तैयारी थी। शुक्र मैं ठीक वक्त पर पहुंच गई। वो हनूज सिकंदर को घूर रही थी। इसने जैन के लहजे की घबराहट पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। लीजा सिकंदर को बताना, अम्मो जान की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पापा इन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। जैन ने घबराहट भरे लहजे में बोलते हुए गाड़ी की भी स्टार्ट कर दी थी। वो जैसे फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाना चाहता था। जैन ने फ़ौरन खुदाहाफिज कह के फ़ोन बंद कर दिया। लीजा के चेहरे पर भी परेशानी आ गई। क्या हुआ? सिकंदर मुतअज्जिब सा अंदाज में इसे देख रहा था। सिकंदर, अम्मो जान की तबीयत ख़राब हो गई है। हाशिम रात से इसी तरह कमरे में बंद था। रात वो अभी अपने बेडरूम में नहीं, दूसरे कमरे में चला गया था। इसने कमरा अंदर से मुकफल कर लिया था। वो रात भर में कई बार इस कमरे के दरवाजे पर जा चुकी थी। हर बार इसे नाकामी और मायूसी का सामना करना पड़ा था। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हाशिम को इसने सदा गुलामी करते देखा था। इसका ये सर्द मुहर रवैया इसकी बर्दाश्त से बाहर था। हमेशा वो रूठा करती थी। हाशिम इसे मनाया करता था, इसकी खूबसूरती पर मरता है ना। हाशिम वो कमरे में जाकर बहुत अच्छी तरह तैयार हुई। कोई बात नहीं, आज वो मना लेगी इसे। अपनी हसीन और कम उम्र बीवी को कितनी देर नज़रअंदाज कर पाएगा। सुबह हो चुकी है, अब तो वो कमरे से निकलेगा। वो आज खुद को इस पर निछावर कर देगी। वो इसे यकीन दिलाएगी कि अब वो माँ बनना चाहती है। वो तैयार होकर वापस राउंड में आकर बैठ गई। हाशिम को इसने सीढ़ियों पर से नीचे उतर आते देखा। शुक्र वो कमरे से बाहर तो निकला। इसे अपनी तरफ आता देखकर वो फौरन सोफे पर से उठी और वालियाना अंदाज में खुदपुर्दगी से इसके गले लग गई। मेरी जान पर बन गई थी। हाशिम, इस तरह नाराज़ क्यों हो गए थे? जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हाशिम ने इसे फौरन ही धक्का देकर दूर हटाया। वो इस चीज़ के लिए कतन तैयार नहीं थी। इसने मुश्किल खुद को गिरने से बचाया था। हाशिम, इसने बेयकीनी से इसे देखा। वो निगाहों में सख्ती और नफरत लिए से देख रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी भी नरमी नहीं थी। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता मरियम। तुम्हारा बदतरीन किरदार माजी मेरे सामने पूरी तरह आया हो चुका है। कल दोपहर में तुम्हारे पापा के घर पर वो सारा मंजर देख कर ही हैरान परेशान रह गया था, मगर कल रात तुम्हारे साबका मंगेतर ने जो कुछ मुझे बताया है, इसे जानकर मेरा खुद को ख़त्म करने को दिल चाह रहा है। ऐसा घिनौना किरदार रखने वाली लड़की को मैं पिछले कई बरसों से बीवी बनाकर बैठा हुआ था। वो इसे सख्त निगाहों से देख रहा था। हाशिम,
ज़ैन बकवास कर रहा था, मैंने इसे ठुकरा दिया था। वो अपने रिजेक्ट किए जाने के बदला ले रहा था, वो मुझसे मंगनी तोड़ने का इंतकाम ले रहा है। बस मरियम, और झूठ नहीं। हाशिम ने वार्निंग देने वाले अंदाज में उंगली उठाकर इसकी बात बेहद सख्ती से काट दी। मैं कल तक इस खुश फहमी में मुब्तला था कि तुमने पहली बार जिस मर्द को चाहा वो मैं था। मैं इस मामले में बहुत इंतहा पसंद हूँ मरियम। मेरी बीवी जब मुझे मिली थी तो इसके दिल में कोई और था, इसके जज्बात अनछुए ना थे। इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारे साथ रिश्ता बरकरार नहीं रख सकता। वो और होते हैं जो होंगे बेगैरत, मगर मैं ऐसा नहीं हूँ। दूसरे मर्दों के साथ लंबी रातें गुजार कर आई औरत मेरी बीवी नहीं रह सकती। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ मरियम। नहीं हाशिम नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। तुम तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। तुम्हारी ख्वाहिश है ना मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनूँ। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ हाशिम। इसने रोते हुए इसकी बाजू जकड़ लिया। हाशिम ने इसके हाथ झटक कर दूर हटा दिया। मैं कल रात से हजार मरतबा इस बात का शुक्र अदा कर चुका हूँ कि तुम मेरे बच्चे की माँ नहीं बनी। अगर हमारी कोई औलाद हो गई होती तो आज ये फैसला कर जा रहा हूँ वो करना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता। वो इसे देख कर तनफ़र से बोल रहा था। हाशिम की आंखों में इसके लिए नफरत और हकारत थी, जैसे वो कोई बदबूदार और गलीज शय थी। तो तुम कौन सा गैर शादीशुदा और कंवारे थे, 3 बच्चों के बाप थे। ये मेरा एहसान था कि तुम पर के मैंने तुम्हें अपना साथ दिया था। वो एकदम ही हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसकी हालत गैर थी। वो जैसे गहरे समंदर में डूबने से पहले हाथ पांव चलाती खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। बहुत अफसोस है मुझे इस बात का, बहुत शर्मिंदा हूँ मैं अपनी बीवी और बच्चों से। तुम्हारी मोहब्बत में पागल होकर मैंने इनके साथ बहुत जुल्म किया है, बहुत ज्यादती की थी। मगर अब दावा कर दो अपनी शर्मिंदगी का। दोबारा निकाह पढ़वा लो अपनी इस बेचारी बीवी के साथ। वो हलक के बल चिल्लाई। इसके चिल्लाने के जवाब में हाशिम बिल्कुल ठंडे पुरसुकून अंदाज में बोला, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इसे देखकर तंज़े अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारी सब बातें अहमकों की तरह मानते चले जाने के बावजूद मैंने एक बात तुम्हारी नहीं मानी थी मरियम। मैंने रोमाना को तलाक नहीं दी थी। तब तुमसे इस बात को छुपाने की वजह तुम्हें धोखा देना नहीं बल्कि तुम्हारी नाराज़ी से बचना था। मैं तुम्हारे इश्क में पागल होकर इसे तलाक दे देना चाहता था, मगर इसने रो कर मुझसे मिन्नत की थी। मुझे मेरी बेटियों के मुस्तकबिल का ख्याल दिलाया था। मेरी जिम्मेदारी थी। कल को इनकी शादी का वक्त आएगा तो इनके रिश्ते तय करते वक्त इनकी माँ की तलाक इनके लिए इबरत का निशान बन जाएगी। मैंने अपनी बच्चियों की खातिर रोमाना की बात मान ली थी और रोमाना को तलाक नहीं दी थी। मैंने तुमसे झूठ बोला था मरियम। रोमाना आज भी मेरी बीवी और आज मैं इसके पास ही जा रहा हूँ। सद शुक्र कि मेरे बच्चों की माँ में एक शरीफ और बाकिदार औरत है। तुम्हारे साथ गुजरे वक्त को मैं ये समझ कर भुलाने की कोशिश करूँगा कि मैंने अय्याशी के लिए चंद साल एक बदकिरदार लड़की अपने निकाह में रखी थी। जब मेरा दिल भर गया मैंने इसे तलाक दे दी। वो इसकी तजलील कर रहा था जैसे कल रात खुद को पहुंची हर तकलीफ का इसे बेइज्जत करके इससे बदला ले रहा था। वो हाशिम की तजलील पर सख्ते में नहीं आई थी, वो इसके झूठ पर सख्ते में थी। रुमाना आज भी इसकी बीवी थी। हाशिम पिछले कई साल से इससे झूठ बोलता रहा था। हाशिम पिछले कई सालों से इससे झूठ बोलता रहा था। ये शय मात थी। वो चारों शाने चित थी। वो हाशिम से लड़ना, इस पर चिल्लाना, बदजुबान हिज़यान बकना सब कुछ भूल चुकी थी। वो हैरत से गुमसुम खड़ी एक चिक इसे देखे जा रही थी। सारी ज़िंदगी वो लोगों से झूठ बोलती, इन्हें धोखे देती आई थी। क्या कोई इसे भी धोखा दे सकता है? मैं रोमाना और अपने बच्चों के पास वापस जा रहा हूँ मरियम। तुम्हें तलाक के कागजात आज शाम तक मेरा वकील पहुँचा देगा। मैं तुम्हें 15 दिन का नोटिस दे रहा हूँ। अगले 15 दिन में मेरा घर खाली कर दो। तुम्हारी वजह से अपने बच्चों को मैंने यहाँ से निकाला था। अब इन्हें पूरे इज्जत एहतराम से वापस इनके घर लाऊंगा। हाशिम सर्द से लहजे में बोल रहा था। इसके आंखों में सर्द मोहरी और सख्ती के सिवा कुछ न था। रह गई तुम तो तुम्हें वैसे ये मेरा और दर्द सर नहीं कि तुम कहाँ जाओगी, मगर फिर भी अगर तुम्हें याद हो इस चंद साल शादी के दौरान तुमने बहुत कुछ मुझसे तोहफे में वसूल किया है। मैंने मुंह दिखाई में अपना डिफेंस वाला बंगला तुम्हारे नाम कर दिया था। तुम वहाँ जा सकती हो, ना जाना चाहो तो मत जाना। वैसे भी तुम्हारे लिए कोई नया शिकार फंसा लेना कौन सा मुश्किल काम है। फंसा लेना कोई मेरा जैसा अहमक। बहरहाल 15 दिन बाद मैं और रोमाना बच्चों को लेकर यहाँ आऊँगा। आज के बाद कभी तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस्तज़ाही अंदाज में हकारत से बात करने के बाद आखिर में इसका भी लहजा बिल्कुल सर्द और सपाट हो गया था। इसने अब खुद
اور کیا، ہاشم کے ہاتھ میں گاڑی کی چابی تھی، وہ تیار نظر آ رہا تھا۔ پیچھے سے ملازم بھاگتا ہوا آیا تھا، اس کے ہاتھ میں ہاشم کا سوٹ کیس تھا۔ ہاشم سنجیدگی سے اسے بولا تھا، سوٹ کیس گاڑی میں رکھو، میں آ رہا ہوں۔ ملازم سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہاشم نے ایک سرد کاٹتی ہوئی نظر اس پر ڈالی، وہ دونوں ہاتھ لٹکائے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ ہاشم، وہ چلائی، رکو ہاشم میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے بھاگ کر آئی تھی۔ ہاشم گاڑی گیٹ سے باہر نکال رہا تھا، اس کا شوہر اسے دھتکار کر جا رہا تھا، وہ اسے طلاق دینے والا ہے نہیں، اور یہ تسلیم نہیں سہ سکتی، وہ ساری زندگی سر اٹھا کر زندہ رہی ہے، اسے کبھی کسی نے نہیں ٹھکرایا، اس نے لوگوں کو ٹھکرایا ہے، وہ لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، وہ اپنا پاپا کا سامنا کیسے کرے گی، اسے کچھ تو کرنا چاہیے، اسے اور ہاشم کو طلاق دینے سے روکنا چاہیے۔ وہ بھاگ کر اندر گئی، اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی، وہ بھاگ کر ہی واپس باہر آئی، اس نے خود طوفانی رفتار سے گاڑی سٹارٹ کی۔ نہیں، مریم نہیں آ سکتی، مریم کو خدا نے جیتنے کے لیے تخلیق کیا ہے، مریم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا، اس کا شوہر اسے بدکرداری کا الزام لگا کر طلاق نہیں دے سکتا۔ اسے روڈ پر اپنے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز تھی، وہ جنونی انداز میں گاڑی چلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہاشم طلاق کے کاغذات دینے، وکیل سے بنوانے، وہ اپنے پاپا کے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ وہ روک سکتے تھے ہاشم کو ایسا کرنے سے، وہ روک لیں گے ہاشم کو طلاق دینے سے۔ جتنی سپیڈ وہ بڑھا رہی تھی اتنا ہی اسے لگ رہا تھا وہ دیر کر رہی ہے، وہ پاپا کے پاس پہنچ نہیں پا رہی۔ اس نے ایکسیلیٹر پوری قوت سے دبایا، اس سے سامنے پاپا نظر آ رہے تھے، وہ ان کے جتنا نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ اسے نفرت سے دیکھنے اتنا ہی اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے بہت خطرناک موڑ کاٹا اور غلط طرف مڑی تھی۔ سامنے سے آتے ٹرک کے ڈرائیور نے بریک فوراً لگانے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ بہت زوردار دھماکہ ہوا تھا، بہت بلند چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ آمنہ آئی سی یو میں تھی، ان کی طبیعت بہت خراب تھی، وہ تینوں ہاسپٹل میں موجود تھے۔ شہریار خان بہت پریشان تھے، دونوں بھائی اپنی ماں کے ساتھ بہت پریشان تھے۔ دوپہر تک لیزا بھی ان کے ساتھ وہاں رہی تھی، پھر اس کے پاپا کا اس کے پاس فون آ گیا تھا، انہوں نے اسے گھر بلایا تھا۔ لیزا فوراً ہی چلی گئی تھی، وہ ماں کی وجہ سے اتنا پریشان تھا کہ اسی لیزا سے یہ پوچھنے بھی دھیان نہیں آیا تھا کہ اس کے پاپا نے اتنی ایمرجنسی میں گھر کیوں بلایا تھا۔ شہریار خان نے آمنہ کے مستقل معالج کو بھی وہاں بلا لیا تھا۔ شہر کے بہترین ہسپتال میں بہترین ڈاکٹرز کی زیر نگرانی آمنہ کا علاج ہو رہا تھا۔ دوپہر سے شام اور شام سے رات ہونے لگی۔ آمنہ کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا۔ انجائنا کے اٹیک کے بعد فوری بہترین طبی سہولیات ملنے کے باعث خطرہ ٹل گیا تھا، مگر ان کے مستقل معالج کے چہرے پر وہ تینوں کچھ فکر ہی دیکھ رہے تھے۔ آمنہ ہوش میں تھی، انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی، باری باری وہ تینوں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس آئی سی یو میں جا رہے تھے۔ آمنہ سکندر کو دیکھتے ہی رونے لگی تھی، وہ ان کی حالت بگڑنے سے ڈر رہا تھا۔ دوپہر کے بعد سے ہی آمنہ کے مستقل معالج نے ان کے مختلف ٹیسٹ کروانے شروع کر رکھے تھے۔ انجائنا کے اٹیک کے ساتھ ہی ان ٹیسٹوں کا کیا تعلق تھا، وہ اندر ہی اندر ایک عجیب سا خوف محسوس کر رہا تھا، مگر گھر پر نویرہ اور علی تھے، وہ تینوں اسپتال میں موجود تھے۔ زین نے شہریار خان سے رات بھر میں گھر چلے جانے کو کہا، مگر وہ آمنہ کے پاس سے جانے کو آمادہ نہیں تھا۔ وہ دو ہی فرد وہاں رک سکتے تھے، اس لیے مجبوراً زین کو گھر جانا پڑا تھا۔ وہ تینوں آپس میں آمنہ کی طبیعت کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ ساری رات وہ اور شہریار خان اسپتال میں ساتھ رہے۔ شہریار خان اسے اداسی سے دیکھ رہے تھے، مگر ان دونوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ آمنہ خواب آور ادویہ کے زیر اثر ساری رات پرسکون نیند سوتی رہی تھی۔ بظاہر اب ان کی حالت سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی، مگر اگلی صبح ڈاکٹرز انہیں بتا رہے تھے کہ جیسا وہ لوگ سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے۔ یہ اسپتال کانفرنس روم کے طرز کا کمرہ تھا، یہاں آمنہ کے خصوصی معالج کے ساتھ ساتھ اسپتال کے چند اور قابل ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ سکندر اور شہریار خان ان کے سامنے بیٹھے تھے۔ آمنہ کل کے ہوئے تمام ٹیسٹوں کی رپورٹ ڈاکٹر کے سامنے رکھی تھی۔ آمنہ کے مستقل معالج نہیں بلکہ بہت دل دلانے والی بات بتا رہے تھے۔ آپ کی مسز کے رپورٹ ٹھیک نہیں آئی ہیں شہریار صاحب، کینسر دوبارہ پھیل رہا ہے، بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ میں نے احتیاطاً بلڈ اور یورین ٹیسٹ کروایا ہے، مجھے ان کی رپورٹس میں کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تو میں نے مناسب سمجھا تمام ٹیسٹ کروا لوں تاکہ ذہن کلیئر ہو سکے۔ وہ سکتے کسی کیفیت میں خوف زدہ سا ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر فاروقی، ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ ابھی 4 ماہ پہلے آمنہ کے تمام ٹیسٹ روٹین کے مطابق ہوئے تھے، وہ ان کی رپورٹس ٹھیک آئی تھیں۔ جواباً ڈاکٹر فاروقی نے انہیں ملامت کرتی اور ان کا درد سمجھتی نظروں سے یوں دیکھا تھا جیسے کہنا چاہتے ہوں بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کون جانے 4 ماہ پہلے بیماری اندر ہی اندر پھر پھیل رہی تھی، مگر چونکہ اس وقت انہیں چلنا خدا کی منشا نہ تھی، چنانچہ ٹیسٹوں کی رپورٹوں میں انہیں کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ پھر کوئی دوا علاج اب کیا ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ وہ باپ کا خوف
اور پریشانی پوری طرح محسوس کر رہا تھا۔ میجر سرجری ہوگی دوبارہ، مگر اس میں رسک ہوگا، ڈاکٹر فاروقی پیشہ ورانہ انداز میں بولے۔ اب وہ دونوں ڈاکٹر کی دل دہلانے والے انکشافات سن کر باہر نکل آئے تھے۔ شہریار خان سے ایک قدم آگے تھے، وہ سست روی سے پیچھے چل رہے تھے۔ شہریار خان کو جیسے چکر آیا تھا، وہ لڑکھڑا کر گرنے لگے تھے۔ پاپا، اس نے بے اختیار آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا، وہ انہیں پکڑ کر بینچ پر بٹھا دینا چاہتا تھا، مگر شہریار خان یکدم اس کے گلے لگ کر رو پڑے تھے۔ سکندر، اپنی بیمار ماں کو بچا لو، میں نے اس پر بہت ظلم کیے ہیں، اگر اسے کچھ ہوا میں خود کو کیسے معاف کر پاؤں گا؟ وہ خود اس لمحہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ باپ سے ناراضی، باپ کا خود پر کوئی بھی ظلم اسے پل بھر میں یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بازو ان کے گرد پھیلائے ہوئے تھے، وہ انہیں سنبھال رہا تھا۔ اماں جان کو کچھ نہیں ہوگا پاپا، میں انہیں علاج کے لیے امریکہ لے جاؤں گا، بڑے سے بڑے اور اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے ان کا علاج کرواؤں گا، وہ گلگل لہجے میں بولا۔ شہریار خان نے روتے ہوئے اپنا سر اس کے کندھے پر سے اٹھایا۔ سکندر، لیزا سے شادی کر لو، جلد از جلد۔ آمنہ کو بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا، جس طرح وہ چاہتی ہے اس طرح دھوم دھام سے لیزا سے شادی کر لو۔ اس کا جسم تمہارے ہی غم میں گھائل ہے، تمہیں خوش دیکھے گی تو شاید اس کے اندر زندہ رہنے کی امنگ پیدا ہو سکے گی، پھر شاید اپنی بیماری سے لڑ سکے۔ وہ روتے ہوئے اس سے بول رہے تھے، میں لیزا سے اسی طرح شادی کروں گا پاپا، جس طرح اماں جان چاہیں گی۔ وہ دونوں برسوں بعد ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو جمع تھے، شہریار خان کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ انہوں نے روتے بے اختیار کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ سکندر، مجھے معاف کر دو بیٹا، میں دنیا کا بدترین باپ ہوں، میں نے تمہاری زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں مجرم ہوں، تمہارا بھی، تمہاری ماں کا بھی۔ آج آمنہ اس حال تک پہنچی ہے تو میری وجہ سے۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز ایسا مت کریں۔ اس نے اپنے سامنے بندھے ان کے ہاتھوں کو کھولا۔ باپ سے معافی منگوانا تو اس کی منشا کبھی نہ تھی۔ اس کے غم میں اس کی ماں اس حال کو پہنچ گئی ہے، اس کا باپ بہت کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ کبھی جس کی طاقت اور حیثیت کو ایک دنیا تسلیم کرتی تھی، آج وہ اس طرح ٹوٹ کر بالکل بکھر کر رہ گیا ہے۔ والدین بھی تو اولاد کی بڑی سے بڑی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ اپنے باپ کے لیے دل کو گداز کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ برسوں سے کسی کے سامنے نہیں رویا تھا، اس وقت وہ باپ کے سامنے رو پڑا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے، وہ ان کے ہاتھوں کو روتے ہوئے چومنے لگا۔ مجھے آپ کی اور اماں جان کی بہت ضرورت ہے پاپا، مجھے آپ کی اور اماں جان کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے آواز آنسو بہا رہے تھے۔ آمنہ کو آمنہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ آج شام میں ان کو چھٹی ہو جانی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق فی الحال وہ گھر جا سکتی تھیں۔ ہاں، ان کے کینسر کے علاج میں بہت جلدی کیے جانے کی ضرورت تھی۔ اس نے اپنے حواس قابو میں رکھے ہوئے تھے۔ کل آمنہ کے معالجین سے میٹنگ کے بعد ہی امریکہ میں چند بڑے ڈاکٹر سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطہ کیا تھا۔ وہاں سے ملی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے آج صبح سویرے ہی آمنہ کی تمام رپورٹس وہاں انٹرنیٹ کے ذریعے ارسال کر دی تھیں۔ اس وقت تینوں آمنہ کے پاس کمرے میں موجود تھے۔ آمنہ جاگی ہوئی تھی، ان کی ایک طرف وہ بیٹھا تھا، دوسری طرف زین بیٹھا تھا۔ آمنہ باری باری ان دونوں کے چہروں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور اور بہت بیمار نظر آ رہی تھیں۔ اماں جان، آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں، میں لیزا سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جیسے آپ چاہیں گی، بالکل اسی طرح آپ جس فنکشن کے لیے کہیں گی میں وہ فنکشن رکھوں گا، شادی۔ وہ مسکرا کر انہیں یقین دلا رہا تھا۔ آمنہ نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیزا اور محمود صاحب راضی ہیں شادی کے لیے؟ سکندر، انہوں نے نقاط بھری آواز میں بے یقینی سے پوچھا۔ سب راضی ہیں اماں جان، آپ کا انتظار ہے، آپ جلدی سے طبیعت ٹھیک کر لیں تاکہ جلدی سے جلد یہ شادی ہو سکے۔ اس مرتبہ آمنہ کو یہ جواب زین نے دیا تھا۔ آمنہ نے پہلے زین کے مسکراتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا، پھر اسے دیکھا۔ وہ زین کی بات کی تصدیق کے لیے سر عضبات میں ہلا کر مسکرا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پورچ میں آیا۔ اب تک اسے راستے یاد ہو گئے ہوں گے، اس لیے وہ خود گاڑی چلا کر جانا چاہتا تھا۔ وہ باہر نکلا تو اسے پورچ میں زین گھر کے چند ملازمین کے ساتھ سیاہ گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا۔ علی بھی وہیں کھڑا تھا، پاس ٹوکرے میں پھول رکھے تھے، بہت خوبصورت تازہ پھول۔ زین ملازمین کے ساتھ لگائے دولہا کی گاڑی سجا رہا تھا، دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ وہ دوسری گاڑی کی طرف جا رہا تھا۔ زین نے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی لگ رہی ہے گاڑی؟ گاڑی کا ایک حصہ پھولوں سے سج چکا تھا۔ زین اسی کو دیکھتا سکندر سے پوچھ رہا تھا۔ بہت خوبصورت۔ وہ زین کے پاس آ کر رک گیا۔ اس نے مسکرا کر تعریف کی۔ سکندر پاپا، آج آپ کی شادی ہے نا لیزا آنٹی کے ساتھ؟ علی کے معصومہ انداز میں بولنے پر وہ ہنس پڑا۔ ہاں علی، آج تمہارے سکندر پاپا اور لیزا آنٹی کی شادی ہے۔ اس کے بجائے علی کو زین نے جواب دیا۔ اماں جان کو اسپتال سے آئے 5 دن گزر چکے تھے، وہ فی الحال مکمل بیڈ پر ریسٹ پر تھیں۔ ان کے اسپتال سے آتے ہی شہریار خان نے محمود خالد سے مل کر آنن فانن شادی اور ولیمے کا دن طے کر لیا تھا۔ آمنہ کی اسپتال سے گھر واپسی کے موقع پر وہ شہریار خان اور زین کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا تھا۔ پورے 12 سال بعد ان کی خودداری، خود پسندی اور آنا نے کہیں زیادہ قیمتی ان کی ماں کی زندگی تھی۔ اس سے گھر میں قدم رکھتے ہوئے ایک پل کے لیے بھی یاد نہیں آیا تھا کہ وہ باپ کے گھر میں کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ شادی کی تیاریاں بھاگ
दौड़ कर शहरियार खान जैन ने की थी। इसने तो इन 5 दिनों में आमना को जल्द अज जल्द इलाज के लिए अमेरिका ले जाने के सिलसिले में कोशिशें की थी। निकोलस का बड़ा भाई सैन फ्रांसिस्को में एक जाना माना और काबिल सर्जन था। इसने किसी बहुत अच्छे काबिल सर्जन के बारे में इसे बताया था, जिसके इलाज से कैंसर के कई मरीज सेहतयाब हो चुके थे। रिपोर्ट्स यहाँ से इसने भेजी थी। वहाँ इस काबिल डॉक्टर तक रसाई निकोलस के भाई की वजह से आसान हुई थी। आमना की रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने खासी उम्मीद दिलाई थी कि इनका इलाज भी मुमकिन है और वो एक मरतबा फिर इस मुजी मर्ज से सेहतयाब हो सकती हैं। आज से ठीक 15 दिन बाद इसे आमना को सैन फ्रांसिस्को ले जाना था। शहरियार खान भी इन लोगों के साथ जा रहे थे। कल रात ही ये सब कंफर्म हुआ था। रात जब इसने शहरियार खान और जैन को ये बात बताई थी तो इन दोनों के मायूस चेहरों पर उम्मीद जगमगाने लगी थी। अम्मो जान ठीक हो जाएंगी ना? सिकंदर जैन ने रुंधी हुई आवाज़ में इससे पूछा था। इसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। हाँ जैन, इंशाल्लाह अम्मो जान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनकी आधी बीमारी तो कल मुझे और लीजा की शादी करते देख कर दूर हो जाएगी और बाकी बीमारी अल्लाह डॉक्टर के ज़रिए ठीक करा देगा। वो नरम लहजे में जैन से बोला और वो जैन के पास बैठ गया। इसने तसल्ली देने के लिए इसके कंधे पर हाथ रखा। इंशाल्लाह, जैन ने इसकी तरफ मोहब्बत से देखते हुए बोला। जैन के और इसके बीच गुजरे माह साल कोई बात नहीं हुई थी। बात हुई तो सिर्फ माँ के मुतालिक। इनकी माँ वो मरकज़ थी जिसके गिर्द दोनों भाई एक ही उम्मीद और दुआ के साथ जमा थे कि माँ सेहतयाब हो जाए, माँ के जिस्म से सारी बीमारी दूर हो जाए, माँ के दिल का सारा गम मिट जाए। माँ जो बरसों से रोती रही है, अब इसके लबों पर सिर्फ मुस्कुराहटें हों और दिल में फ़ख्त खुशियाँ। तुम कहीं जा रहे हो? जैन ने इसके हाथ में गाड़ी की चाबी देकर पूछा। हाँ अम्मा जान की एक दवा ख़त्म हो गई है, वो लेने जा रहा हूँ। सिकंदर कदर संजीदगी से बोला। दूसरी गाड़ी की तरफ जाने के लिए इसने कदम उठाए ही थे कि अली ने जल्दी से आगे बढ़कर कहा, सिकंदर पापा मैं भी आपके साथ चलूँ? सिकंदर रुक गया। इसने मुस्कुरा कर अली को देखा। आ जाओ अली। सिकंदर के चेहरे पर भतीजे के लिए बालाना चाहत थी। अली भागता हुआ सिकंदर के पास गया। सिकंदर ने बेसाख्ता इसे गोद में उठाया, उसके गालों पर प्यार किया। वो खामोशी से भाई और बेटे को देख रहा था। इन चंद दिनों में अली सिकंदर से बहुत मायूस हो गया था। सिकंदर की जहन माँ की बीमारी से हटकर कुछ ज़्यादा बात होती थी ना नवीरा से सलाम दुआ से ज़्यादा कुछ बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू, मगर अली से जैसे इसकी पक्की दोस्ती हो गई थी। आइसक्रीम खिलाएंगे सिकंदर पापा? जी, अपने अली को आइसक्रीम खिलाऊंगा। सिकंदर ने इसे गोद में लिए। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। दोनों ताया भतीजे में बरसों सालों पुरानी दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी नज़र आ रही थी। और चॉकलेट भी दिलाएंगे? अली की मासूमाना फरमाइशें जारी थी। चॉकलेट भी दिलाऊंगा। सिकंदर ने इसे आगे अपने बराबर वाली सीट पर बिठा लिया। वो भाई और बेटे को गाड़ी में साथ बैठा देख कर जाता मोहब्बत से देख रहा था। वो सिकंदर से कहना चाहता था कि अली को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने साथ रखा करे। इसकी ख्वाहिश थी, इसकी दुआ थी कि अली बड़ा होकर सिकंदर जैसा बने, मोहब्बत करने वाला, दरगुजर कर देने वाला, माफ़ कर देने वाला, आला ज़र्फ़ रखने वाला। इस अली में ना तो एक और शहरियार चाहिए था, ना ही एक और जैन शहरियार। इसकी दादाजी, इसके पापा और वो खुद इंतहा पसंद लोग थे, जुनूनी और पागल लोग थे। नस्ल दर नस्ल इनके ख़ानदान में चलता ये पागलपन अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे सिकंदर ने इनके ख़ानदान में चली आती इंतहा पसंदी, खुद परस्ती नहीं ली। वो चाहता था अली भी ना ले। बरसों की दूरियां, फासले थे, सब कुछ दोबारा पहले जैसे होने में बहुत वक्त लगता है। सिकंदर इसे गले लगा सके, वो सिकंदर से अपने दिल की में आई ये तमाम बातें कह सके, ये सब मुमकिन हो पाने में बहुत वक्त लगेगा। सदियों के फासले पर भरने तो नहीं मिट सकते थे। अली ने बातें करते हुए इसकी मासूमाना बातों पर मुस्कुराते हुए सिकंदर से सिकंदर ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली थी। वो टिकटिकी बांधे इसी की तरफ देखे जा रहा था। सिकंदर से दूरी और फासले के सबब कुछ जो वो कहना चाहता था वो नहीं कह पा रहा था, मगर नवीरा से तो वो सब कुछ कह सकता था। वो खुद इससे सुनने की मुंतज़िर है। गुज़िश्ता कई दिन से पहले सिकंदर की परेशानी फिर माँ की बीमारी की भागदौड़ में गुजरे थे। इसे सुकून से बैठकर नवीरा से बात करने की मोहलत ना मिली थी, मगर इस परेशानी और भागदौड़ में भी इसे नज़र आ रहा था कि बज़ाहिर अम्माजान और घर के तमाम अफराद को पहले की तरह ख्याल रखती नवीरा इससे दूर हो गई थी, इससे फासले पर चली गई थी। इसकी आंखों में हर लम्हा एक शिकायत होती थी। इसे शादी के इन गुजरे बरसों में भी इसने ये तक नहीं बताया था कि इसने कभी किसी से मंगनी हुई थी। उम्मे मरियम की ज़िंदगी में किसी तूफ़ान की तरह वापस आ जाने से माजी की सारी राख ही कुरेद डाली थी। जिस शौहर को वो बिला शिरकत गैर अपना समझती थी, क्या वो माजी में किसी की मोहब्बत में मुब्तला रह चुका था? और वो मोहब्बत इतनी ज़ोर आवर थी कि इसने अपने सगे भाई तक को पूरे 12 साल छोड़े रखा था। इसे नवीरा के दिल की बदगुमानी और नाराज़ियाँ दूर करनी थी। मोहब्बत तो इससे
करता है तो क्या हर्ज है अगर वो नवीरा के दिल से बदगुमानी मिटाने को ये कह दे कि 12 साल पहले से मोहब्बत और पसंदीदगी में फ़र्क करना नहीं आया था। उम्मे मरियम अपनी गैर मामूली जहानत और बेतहाशा हुस्न की वजह से इसे पसंद आ गई थी, तब वो पसंदीदगी को मोहब्बत समझ बैठा था। अगर इसका ये झूठ नवीरा के दिल को खुशी दे देता है तो फिर इसके नज़दीक ले आता है तो वो इस झूठ को जायज़ समझता था। सिकंदर की शादी के दिन जबकि इसके घर में खुशियां बिखरी हुई थी, इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता था नवीरा से ये कहने के लिए। इसने गाड़ी की सजावट का बकाया काम नौकरों को समझाया, खुद घर के अंदर जाने के लिए मुड़ गया। सिकंदर लीजा के वलीमे की रात थी। कल बहुत धूमधाम से इन दोनों की शादी हो चुकी थी। इनकी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक इनकी बारात बाप के घर से गई थी। आमना दूल्हा की गाड़ी में इसके साथ बैठी थी। अली शाह बाला था, गाड़ी जैन ने चलाई थी। नवीरा भी दूल्हा की गाड़ी में इन दोनों के साथ बैठी थी। आमना ने शादी के दिन वही साड़ी पहन रखी थी जो लीजा के लिए रूसी मलबूसात की खरीदारी के मौके पर इसने इन्हें दिलाई थी। आमना बेतहाशा खुश थी। वो किसी पल खुशी से रो पड़ती और अगले ही पल खिलखिला कर हंसने लगती। उन्होंने शादी और वलीमे की तकरीबात में व्हील चेयर पर बैठकर शिरकत की थी। बरसों की आबलापाई के बाद ये खुशी अल्लाह ने इन्हें दिखाई थी। इनकी फैमिली इकट्ठा थी, वो सब साथ थे। इनका एक बेटा इनके दाएं तरफ था, दूसरा बाएं तरफ। वो अपने बच्चों को अपनी निगाहों से सामने देख कर जैसे फिर से जी उठी थी। बीमारी तो अल्लाह के हुक्म से ऑपरेशन, इलाज और दवाओं के ज़रिए ही इनके जिस्म से बाहर निकलनी थी, मगर इतना अब इसे यकीन था कि इसकी अम्मो जान अब अपनी बीमारी से लड़ेंगी। इनके अंदर ज़िंदा रहने की उमंग फिर से पैदा होगी और ज़िंदा रहने की उमंग ही इन्हें अपनी बीमारी से लड़ने में मदद देगी। शादी के तोहफे के तौर पर आमने ने इसे और लीज़ा को हनीमून के लिए इटली का रिटर्न टिकट दिया था। माँ की बीमारी के इस मुश्किल मौका पर ना तो इसका कोई दिल था हनीमून का और ना ही लीज़ा का, मगर आमना का इसरार था कि वो दोनों जाएं। अभी इन लोगों ने अमेरिका जाने में 2 हफ्ते बाकी हैं, तो क्या हर्ज है अगर अगला 1 हफ्ता वो लीज़ा इटली में गुजार आए। ये वो जानता था कि माँ इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भरा हुआ देखना चाहती थी। माँ के दिल की खुशी देने के लिए इसने लीज़ा के साथ इटली जाने का फैसला कर लिया था। वलीमे वाली रात ही इन दोनों की फ़्लाइट थी। नैनी भी इनके साथ शादी में शिरकत के लिए बतौर ख़ास पाकिस्तान आई थी। शादी की तकरीब में शिरकत करके आज रात इन्हें भी इन दोनों के साथ ही रोम वापस चले जाना था। सब लोग इन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। शहरियार खान, आमना, जैन, नवीरा, अली, महमूद, खालिद और आयशा। आमना व्हील चेयर पर बैठी थी। लीज़ा के दोनों हाथों पर मेहंदी रची थी। वह स्टाइलिश मगर सादा लिबास में थी, लेकिन इस सादगी में भी कि नई नई दुल्हन होने का पता चल रहा था। लीज़ा शहरियार खान, आमना और नवीरा से मिल रही थी। शहरियार खान ने इसके सर पर हाथ फेर कर इसे दुआएं दी थी। आमना ने प्यार से इसकी पेशानी चूमी। नवीरा ने प्यार से गले लगाया था। अली सिकंदर की गोद में चढ़ा हुआ था। इसकी सिकंदर से बेतकल्लुफ़ाना दोस्ताना अंदाज में बातें हो रही थी। जैन खामोशी से सिकंदर को देखे जा रहा था। जब सिकंदर की बारात लेकर वो लोग घर से निकल रहे थे, इसका दिल चाहा था वो भाई के गले लग जाए, इसे मुबारकबाद दे। जब सिकंदर और लीज़ा का निकाह हुआ था, इस पर सिकंदर से गले मिलते इसने दूर दूर से हसरत से देखा था। इसका भी दिल चाहा था कि वो इसके पास जाए, इसे गले लगाकर खुशियों की दुआएं दे, मगर एक झिझक थी जो इसे सिकंदर के पास जाने से रोक रही थी। ना जाने सिकंदर इसके गले लगना चाहेगा भी या नहीं। सबसे मिलने के बाद जब लीज़ा महमूद खालिद से मिल रही थी तो इसे खुश देखकर बहुत खुश थे, मगर फिर भी इनकी आंखों में एक दुख छलक रहा था। इस दुख की वजह वो जानती थी। वो बाप के गले लग गई। खुश रहो बेटा, इसे गले लगाकर प्यार करते हुए उन्हें दुआ दी थी। अपना ख्याल रखिएगा पापा। बाप का दुख महसूस करके इसकी आंखें भर आईं। तुमने तो मरियम को फ़ोन किया था? चलना वो बात, वो धीमी आवाज़ में उन्होंने इससे पूछा। वो बाप के हाथ थामे इसके सामने खड़ी थी। इसने जवाबन नफ़ी में सर हिलाया। मैंने बहुत कोशिश की पापा, मगर अभी खुद में इतना ज़र्फ पैदा नहीं कर सकी इससे मिल सकूं, इससे बात कर सकूं। अगली बार पाकिस्तान आऊँगी तो इससे ज़रूर मिलूँगी। है तो वो मेरी बहन पापा, इसे ज़िंदगी भर के लिए छोड़ तो नहीं सकूंगी। मोहब्बत नहीं रही मगर खून का रिश्ता तो है ना पापा। बोलते हुए इसके आवाज़ पर मुर्रा गई। सेम के एक्सीडेंट की इतला पाकर महमूद खालिद ने इसे बुलाया था। वो और महमूद खालिद अस्पताल में सेम के पास मौजूद रहे थे। तब तक सेम होश में नहीं आई थी। वो वहाँ मौजूद रही थी, मगर इसके होश में आते ही वो वहाँ से चली गई थी। इसके होश में आने के बाद वो इससे नहीं मिली थी। इसकी फ़्लाइट का वक्त हो रहा था, वो इन्हें अंदर चले जाना था। नैनी ने इसके कंधे से के गिर्द हाथ रख कर जैसे से तसल्ली देनी चाहिए थी। वो लीज़ा और महमूद खालिद का दुख महसूस कर रही थी। चलो लीज़ा, देर हो रही है, वो इससे बोली। सिकंदर भी अब माँ बाप, नवीरा, महमूद खालिद और आयशा से मिल रहा था। पापा अम्मूजान की सारी तैयारी करवा दीजिएगा, मैं अगले हफ्ते वापस आ जाऊँगा। फ़िक्र मत करो बेटा, सारी तैयारी हो जाएगी। तुम और लीज़ा
बस दिल भर कर घूमो और एंजॉय करो करके आओ। शहरियार खान शफकत और मोहब्बत से बोले। इसने जैन की तरफ देखा, वो इसे देख कर मुस्कुराया। वो जैन के सामने खड़ा था। अपना ख्याल रखना सिकंदर। जैन मुस्कुरा कर बोला। वो अब भी भाई के गले नहीं लग सका था। सिकंदर ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इसे गले लगा लिया, जैसे इसके दिल की बात वो इसके कहे बिना ही जान गया था। तुम भी अपना ख्याल रखना जैन, वो इसे गले लगाए लगाए बोला। और जैन शहरियार ने जिंदगी में पहली बार अपने भाई पर फख्र किया था, रश्क किया था, किसी नफरत या हसद में मुबतला होकर नहीं, मगर इसे रश्क से देखते ही सोचा था कि काश वो भी सिकंदर जैसा होता, इसकी तरह आला ज़र्फ और दरगुजर कर देने का हौसला रखने वाला, इसकी तरह मोहब्बतों को बिना लफ्ज़ों के समझ लेने वाला। वो अपने फ्लैट में तनहा थी। सारे समंदर से नज़दीक ये फ्लैट कई बरस पहले इसने इस वक्त ख़रीदा था जब महमूद खालिद ने अपनी कुछ प्रॉपर्टी इन दोनों बहनों में बराबर तकसीम की थी। तब लीज़ा ने रूम में और इसने कराची में अपने लिए फ़्लैट ख़रीदा था। इसके फ्लैट के लिविंग रूम की बड़ी बड़ी फ्रेंच विंडोज़ से समंदर का खूबसूरत मंजर नज़र आता था। तब इस मंजर की दिलकशी से मसरूर होकर इसने ये फ्लैट ख़रीदा था। अब ये मंजर इसके 24 घंटे का साथी था। वो दिन के 24 घंटे यहाँ इन खिड़कियों के सामने व्हील चेयर पर बैठ कर समंदर को देखते हुए गुजार दिया करती थी। इस खौफनाक एक्सीडेंट में इसकी जान बच गई थी, काश ना बची होती, मगर इसकी किस्मत में बच जाना और माजूर अपाहिज होकर व्हील चेयर पर आ जाना लिखा था। हाशिम के किसी पैसे को इसने हाथ नहीं लगाया था। वो इसके तोहफे में दिए घर में नहीं गई थी। तलाक के बाद इसका इसकी किसी चीज़ पर क्या हक था। इसके पापा ने बहुत कोशिश की थी कि वह अस्पताल से आने के बाद इनके साथ इनके घर चली जाए, मगर बाप की नज़रों से गिरकर माजूर और अपाहिज होकर एक बोझ बनकर वो इनके घर पर कैसे जा सकती थी। उम्मे मरियम सारी ज़िंदगी सर उठाकर जिंदा रही थी। इसे व्हील चेयर से उठने बैठने लेटने बाथरूम जाने हर चीज़ के लिए मदद दरकार होती थी। सो इसका काम के लिए एक कुल वक्ती मेड रख ली थी। महमूद खालिद रोज़ शाम में इसके पास आते थे। वो चंद घंटे इसके पास गुजारते थे। इस दौरान दोनों ही खामोश रहते थे। बहुत बोलने, बहुत चहकने, बहुत तेज तेज जिंदगी की दौड़ में शामिल उम्मे मरियम बोलना ही भूल गई थी। इसके पास लफ्ज़ गुम हो चुके थे। इसके और इसके बाप के दरमियान चंद मुख्तसर जुमलों का तबादला होता था। जैसे आज से इनसे पता चला था कि लीज़ा और सिकंदर हनीमून के लिए इटली गए हुए थे। लीज़ा बहुत खुश होगी, इसने समंदर की तरफ देखते हुए खोए खोए से लहजे में बाप से पूछा। हाँ, वो बाप की नज़रों में अपने लिए दुख और मायूसी नहीं देख पाती थी, इसलिए इनसे नज़र नहीं मिलाया करती थी। यहाँ सारा दिन अकेले रहकर पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो बेटा, मेरे साथ घर चलो आज। फिर जाने से पहले उन्होंने इसे समझाया और रोज़ाना की तरह इसने फिर इनकार किया था। पापा, मुझे इस कैद तन्हाई में रहने दे, मैं दुनिया का और लोगों का सामना नहीं करना चाहती। रोज़ाना की तरह से समझाने में नाकाम होकर महमूद खालिद मायूस अपने घर लौट गए थे। माँ बाप क्या होते हैं, बाप का दिल दुखाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर आज जो बिला नागा इसके पास आता था, वो इसे साथ ले जाने की कोशिश करता था। जो इसके लिए सबसे ज़्यादा मुस्तरिब रहा करता था, वो जो इसे मासूर और अपाहिज देख कर पैरों रोया करता था, वो इसका बाप ही था। वो इसकी नज़रों से गिर चुकी थी, फिर भी उन्होंने इसे नहीं छोड़ा था। मगर बाप की नज़रों से गिर कर इसके लिए जीना बहुत दुश्वार हो गया था। सारी ज़िंदगी कभी रुक कर कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी के हंगामे फुर्सत नहीं देते थे। आज सोचने के लिए फुर्सतें थीं। सच्चा दोस्त ज़िंदगी में कोई बनाया ही नहीं था। जो मास्क लगे चेहरे और मसनूई मोहब्बतें इसने अपने गिर्द जमा कर रखी थी, वो इसके व्हील चेयर पर आते ही इसका साथ छोड़ गई थी। पार्टीज, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, चैरिटी शोज, फंड्स रेजिंग कैंप्स, अब इसके किसी भी दोस्त को ऐसे किसी भी मौके पर इसकी याद नहीं आती थी। ये सब कुछ एकदम ही इसकी ज़िंदगी से बाहर निकल गया था। हासिल ज़िंदगी ये था कि इसके पास सिर्फ एक रिश्ता बचा था, इसका बाप। वो मजबूर था आज भी इससे मोहब्बत करने पर। ज़िंदगी इसी तौर गुजर रही थी कि सुबह से शाम और शाम से रात यूं ही खामोशी से समंदर को देखना तमाम हो जाया करती थी। वो हर रोज़ सिकंदर को भी सोचती थी, लीज़ा को भी। सिकंदर का ख्याल इसे पहरों बेचैन रखता था। वो शख्स जिसे इसने चाहा था, वो शख्स जिसने इसे ठुकराया था और जिसने अपने ठुकराए जाने का बदला इसने इसके घर वालों की नज़रों से गिरा कर इसके घर से निकलवा कर लिया था। जो इसने 12 साल कबल सिकंदर के साथ किया था, आज वही सब कुछ इसके साथ हो गया था। समंदर इससे बातें करता था। समंदर इससे बाज़ दफ़ा बहुत ऊंची और कड़वी, बहुत सच्ची और कड़वी बातें कह जाता था। समंदर इससे कहता था कि जो कुछ इसके साथ हुआ वो खुदा का इंसाफ है। वो अपने बाप की नज़र से गिर गई थी। इसकी बहन इसे उम्र भर के लिए छोड़ गई थी। इसके शौहर ने इसे रिश्तों के साथ अपने घर और अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था।
سمندر کہتا تھا اسے سکندر کی آہ لگی ہے، سکندر نے قبولیت کے کسی لمحے میں بڑے سچے دل سے اسے بددعا دی ہوگی، تب ہی تو اس کے مقدر میں اللہ نے موت نہیں، یہ معذوری والی زندگی لکھ دی۔ کسی کو اپنے آگے خاطر میں نہ لانے والی مریم کے ارد گرد سے اس کا تمام چاہنے والے اس پر نثار ہونے والے رخصت ہو گئے تھے، وہ تنہا رہ گئی تھی۔ صبح سے رات تک اس کے پاس سوچے ہی سوچے ہوتی تھی، کسی پر پچھتاوے بھی ہوتے تھے، کاش وقت ایک بار پھر پیچھے کی طرف چلا جائے، کاش اب کی بار وہ سب کچھ کر لے جو پاپا اس سے چاہتے تھے۔ وہ ممی کا گھر خراب نہیں کروائے گی، وہ ممی کے شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کروائے گی، وہ پاپا کے پاس لندن چلی جائے گی، وہ اپنے اندر سب خوبیاں پیدا کرے گی جو لیزا میں ہیں، وہ لیزا سے کہے گی، وہ اس کی ذہانت لے لے، اس کا حسن لے لے، بدلے میں اپنا بہت عام و معمولی سا ہونا اسے دے دے، بیوقوف ہونا دے دے، کوئی اسے بیوقوف بنائے، اسے استعمال کرے، کوئی اسے پتہ بھی نہ چلے، اپنا ایسا احمق و سادہ ہونا اسے دے دے، اسے اس کے حسن و ذہانت کے عوض محمود خالد اور سکندر شہریار دے دے۔ جب وہ لیزا جیسی ہوگی تو ملیں گے نا اسے محمود خالد اور سکندر شہریار، ملیں گے نا اسے ان دونوں کی محبتیں، ان دونوں کا ساتھ۔ کاش وہ مریم نہ ہوتی، کاش وہ لیزا ہوتی۔ اسے حسن نہیں چاہیے، اسے ذہانت نہیں چاہیے، اسے لیزا جیسا دل چاہیے۔ وہ لیزا کیوں نہیں، وہ لیزا جیسی کیوں نہیں؟ یہ اٹلی میں ان کا آخری دن تھا۔ ان 8 دنوں میں وہ دونوں نیپلز، فلورنس، ٹیوولی سب جگہ گئے تھے، جیسے تمام یادوں کو تازہ کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے ساتھ کوئی جگہ نہیں چھوڑی تھی، تب روم میں جو جگہیں وہ نہیں دیکھ پائے تھے لیزا نے اب اسے دکھا دی تھی۔ وہ لیزا کے فلیٹ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے جہاں نینی نے مزے مزے کے کھانے پکا کے کھلایا کرتی تھی۔ روبرٹو نے ان دونوں کو اپنے گھر پر دعوت کی تھی، وہ دونوں ان کی شادی پر بہت خوش تھے۔ مجھے تب ہی لگتا تھا کوئی چکر ہے تم دونوں کے بیچ، یہ لیزا جس طرح تمہارے ایکسیڈنٹ پر پریشان ہوئی تھی، تمہیں اپنے گھر لے کر گئی تھی، میں تب ہی سمجھ گیا تھا معاملہ گڑبڑ ہے۔ وہ ہنستے ان دونوں سے بولا اور جواباً وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا تھا۔ آج روم میں ان کا آخری دن وہ دونوں ٹریوی فاؤنٹین آئے تھے۔ لیزا بڑے اہتمام سے پینٹنگ کا سامان ساتھ لائی تھی، وہ آج ٹریوی کے پس منظر میں رکھتے ہوئے اس کی پینٹنگ بنانا چاہتی تھی۔ پھر پانی، اس نے مسکرا کر لیزا سے پوچھا۔ ہاں پھر پانی سینیور سکندر، وہ شرارتی انداز میں ہنسی۔ ہاں میں بھول گیا تھا، تمہیں پانی اور مجھ میں بہت کچھ ایک جیسا لگتا ہے۔ وہ دونوں فاؤنٹین کے نزدیک کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح وہاں سیاحوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میں سکہ اچھالوں؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ لیزا ایک طرف اپنا پورٹل ایزل سیٹ کر رہی تھی۔ اچھالو؟ وہ ہنس کر بولی۔ ٹھیک ہے میں سکہ اچھالتا ہوں، تم میری تصویر کھینچو۔ اس نے جیب سے والٹ نکال کر ایک سکہ نکالا، کسی ٹورسٹ کی طرح کیمرے کے گلے میں لٹکا ہوا تھا۔ اس نے وہ لیزا کو پکڑایا، وہ بالکل صحیح انداز میں سکہ پکڑ کر کھڑا تھا، اس کی پشت فاؤنٹین کی طرف تھی، ہاتھ باندھے کندھے سے اونچا تھا، اس نے مضبوطی سے سکہ پکڑ رکھا تھا۔ اس نے سکہ پانی میں اچھالا۔ لیزا نے اس کی کئی تصاویر لی تھی، تصاویر لینے کے بعد وہ اس کے پاس گئی۔ تم نے کیا خواہش کی بتا دوں؟ ہاں بتاؤ نا، تم پینٹنگ روما اور مجھے کبھی نہیں چھوڑو گی، یہ دعا کی ہے میں نے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا، اس کی آنکھوں میں چاہتوں کے 1000 رنگ جھلملا رہے تھے۔ لیزا کھلکھلا کر ہنسی۔ جانتی ہو لیزا، تمہارا روما مجھے کیوں پیارا ہے؟ اس نے لیزا کا ہاتھ تھاما۔ کیوں؟ اس لیے کہ لیزا کو اپنا روما بہت پیارا ہے۔ میں تمہارے ساتھ یہاں بار بار آنا چاہتا ہوں لیزا۔ اور لیزا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتیں ہی محبتیں پا رہی تھی۔